Hello everyone. In previous lecture we had seen about the definition of antioxidants. Okay, what is meant by antioxidants? These are the agents which reduces the oxidation and deterioration of the product when added to pharmaceutical preparations. Then we had seen mechanism of action of antioxidant. It works as same as redox reaction. So redox reaction, it means what? There is a oxidation reduction reaction. Then we had seen the ideal properties of antioxidants. So it should be non-toxic, it should be compatible, it should be physiologically and chemically inert, it should be compatible, it should not have any solubility problem, and it should be effective in very small concentration. Okay, so after that we will start our compounds, oxidizing antioxidants compounds. So in that first one is hypophosphorus acid. Okay, so total 7 compounds we are going to study here. Hypophosphorus acid, then sulfur dioxide, sodium bisulfate, sodium metabisulfite, sodium thiosulfate, then sodium nitrite and nitrogen. Okay, so there are total 7 compounds we are going to study. So in that first compound is hypophosphorus acids. Its chemical formula is what? H3PO2. Okay, write down in your notebook. Okay, while listening the lecture, see, very sincerely listen the lecture, write down in your notebook also. Okay, because see, it's an chemistry subject. Chemistry is an volatile subject. Okay, केमिस्ट्री हा खूप वोलाटाईल सब्जेक्ट आहे. एका वाचण्यामध्ये किंवा फक्त एकदा लेक्चर ऐकून एकदा वाचून केमिस्ट्री हे कधीही लक्षात येत नाही. ओके, सो यू नीड मोर अँड मोर प्रॅक्टिस. तुम्हाला खूप प्रॅक्टिसची गरज लागते केमिस्ट्री हा सब्जेक्टचा स्टडी करत असताना. ओके, सो सी, जे काही पॉईंट्स आहेत हे सिन्सिअरली प्रामाणिकपणे, फक्त लेक्चर काहीतरी ऐकायचं आहे म्हणून ऐकायचं, मॅडमने अपलोड केलं आहे लेक्चर म्हणून ऐकायचं, प्रेझेंटी लावायला सांगितले कमेंट बॉक्समध्ये म्हणून फक्त यूट्यूबला येऊन खाली फक्त लेक्चर कमेंट करायची, असं करायचं नाही आहे. ओके, सिन्सिअरली लेक्चर आहेत ही सगळ्या मुलांनी ऐकायची आहेत. ओके, आणि असाइनमेंट्स आहेत त्या पण सगळ्यांनी, इट्स अँड कंपल्सरी. ओके, जे कोणी मुलं असाइनमेंट्स देणार आहेत सगळ्यांचे रोल नंबर्स मी माझ्याकडे रेकॉर्ड करून ठेवलेले आहेत, आणि जी मुलं असाइनमेंट सबमिट करणार नाहीत त्यांच्या विरुद्ध मी स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेणार आहे. ओके, सो नाउ सी केमिकल फॉर्म्युला H3PO2. मॉलिक्युलर वेट इज 65.99. Now we will see method of preparation. See, when we are going to study any compound, आपण कोणतंही कंपाऊंड जेव्हा आता स्टडी करतोय तेव्हा आपण ह्याच वेने जातो. फर्स्ट आपण त्याचा केमिकल फॉर्म्युला बघतो, मॉलिक्युलर वेट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन इट्स प्रॉपर्टी. इन दॅट वी हॅड सीन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन युजेस, स्टोरेज, इनकॉम्पॅटेबिलिटी. असंच आपण प्रत्येक कंपाऊंडचं काय करत जाणार आहोत तर स्टडी करत जाणार आहोत. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सी नाउ हाउ इट्स प्रिपेअर्ड. hypophosphorus acid H3PO2. How we prepared it? It is prepared by treatment of potassium hypophosphite. Okay, what is formula for that? Potassium hypophosphite KH2PO2. Okay, KH2PO2 is react with what? Tartaric acid. See, tartaric acid चा फॉर्म्युला काय आहे? C4H6O6. ओके, आणि ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे? पोटॅशियम हायपोफॉस्फाईडचा KH2PO2 हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. सो कसं प्रिपेअर करतात फॉस्फरस ॲसिड, काय रिॲक्ट करतात, कोणते 2 मॉलिक्यूल आहेत हे एकत्र येतात आणि हायपोफॉस्फरस ॲसिड बनतं. तर पोटॅशियम हायपोफॉस्फाईड, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर दॅट? KH2PO2. Okay, potassium hypophosphite KH2PO2 and tartaric acid, it's C4H6O6. Okay, so how it form? Now see chemical reaction कसं फॉर्म होतं. ओके, वेट, आय विल शो यू. सी नाउ H3PO2 आपलं हायपोफॉस्फरस जे ॲसिड आहे हे कसं फॉर्म होतं. सी दिस PO2. ओके, अँड सी दिस one molecule. Okay, see now here carefully.
here are total 6 molecules of hydrogen. Okay, here what happened, that hydrogen from this, okay, react with this, and it's from H3PO2. okay, phosphorus acid तयार झालं, hypophosphorus acid. And see another, this is K, okay, from what, potassium hypophosphoide. What happened over here, see now, KH, this C4, सी इथला एक मॉलिक्यूल आहे, टोटल 6 मॉलिक्यूल आहेत, एक मॉलिक्यूल हा इथे जाऊन H3PO2 फॉर्म झालं, आणि मग इथला काय राहिला, टोटल आता इथे 5 मॉलिक्यूल्स झाले. सो दिस KH, ओके, इथे हे जे आहेत हे 5 मॉलिक्यूल्समधला हा एक इथे मॉलिक्यूल होतो KH, अँड C4H4O6. ओके, अशा प्रकारे हे हायपोफॉस्फरस ॲसिड आहे, हे फॉर्म होतं. ओके, कसं फॉर्म होतं, काय रिॲक्ट केल्यावर, पोटॅशियम हायपोफॉस्फाइड विथ टार्टारिक ॲसिड. सी स्टुडंट्स, फॉर युअर एक्झाम्स, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नाही आहे रिॲक्शन लिहिणं तुम्ही, बट सी रिॲक्शन काय आहे, तो प्रॉडक्ट कोणता आहे, कसा फॉर्म होतं, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. ओके, बट हा प्रॉडक्ट कसा फॉर्म होतो, इट इज प्रिपेअर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ पोटॅशियम हायपोफॉस्फाइड विथ टार्टारिक ॲसिड, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. देन सी नाव अनदर वेने कसं आपण प्रिपेअर करू शकतो. सी वेन कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइड, ओके, कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइडचा हा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइडचा, बघा, CaH2PO4 ट्वाइस. ओके, हा कसला फॉर्म्युला आहे कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइडचा. इज ट्रीटेड विथ वॉट, ऑक्झॅलिक ॲसिड. ऑक्झॅलिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय, H2C2O4. okay, what is formula for oxalic acid, H2C2O4. okay, सो कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइड रिॲक्ट कोणाबरोबर केलं जातं, ऑक्झॅलिक ॲसिड बरोबर. सी नाऊ हाऊ इट्स फॉर्म, देन आपलं जे हायपोफॉस्फरस ॲसिड आहे ते कसं फॉर्म होतं, आता बघा, आता सी, आता ह्याच्यावरती काय असतं, Ca+ आहे, हा Ca+ आहे, ओके, आणि हा काय आहे H2PO4 ट्वाइस मायनस आहे. सो बघा आता काय होतं, हा जो Ca आहे हा कोणासोबत रिॲक्ट होता, तर इथे पण सेम तसंच H2+ आणि C2O4 मायनस. हां, ओके, सो दिस पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट टुवर्ड्स दिस निगेटिव्ह आयन अँड दिस इज फॉर्म CaC2O4. हे बघा CaC2O4. ओके, CaC2O4 काय फॉर्म होतं, हे कॅल्शियम ऑक्झालेट फॉर्म होतं. ओके, आणि सी आपलं CaC2O4 फॉर्म होतं, आणि हे जे आपलं काय आहे हायपोफॉस्फोरस ॲसिड. आता बघा ही रिॲक्शन बघा. ओके, दिस इज H2. ओके, सो हियर 2 मॉलिक्यूल आहेत हायड्रोजनचे, ट्वाइस H3. सी इथले किती मॉलिक्यूल आहेत, इथे 4 मॉलिक्यूल आहेत हायड्रोजनचे टोटल, आणि इथले 2 मॉलिक्यूल आहेत. ओके, सो हियर सी नाऊ ट्वाइस H3PO2 2 मॉलिक्यूल कोणाचे मग झाले, पोटॅशियमचे पण, देन हे ऑक्सिजनचे पण. आता हे किती आहे टोटल, इथे टोटल बघा किती आहेत, हे 8 आहेत, बट सी इथे 4 आहेत. ओके, सो इथे पण आले 4 झाले, रिॲक्शन झाली बॅलन्स, इथे पण 4 आले, इथे रिॲक्शन बॅलन्स झाली. ओके, सो अशा प्रकारे आपलं काय होतं, हायपोफॉस्फरस ॲसिड जे आहे ते इथे फॉर्म झालं, ट्वाइस H3PO2. ओके, हे बघा इथे 2 मॉलिक्यूल ह्याचे, ओके, हे 2 मॉलिक्यूल जे आहेत H2चे. ओके, अँड हा H2PO4 बरोबर, H2PO4 आहे आपला. सो हियर ट्वाइस H काय होतात, मग हे किती आहे, एकूण मॉलिक्यूल किती आहे, ते खरे 4 मॉलिक्यूल आहेत एकूण. ओके, आणि हे 2 म्हणजे 6 झाले, म्हणून इथे ट्वाइस H3 अँड PO2 म्हणजे बरोबर, कारण इथे आपण 2 घेतलं ना, सो बरोबर रिॲक्शन काय होते, ही बॅलन्स होते. नाऊ सी, ओके, हे कशाबरोबर ट्रीट केलं, कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइड इज ट्रीटेड विथ वॉट, ऑक्झॅलिक ॲसिड बरोबर. हे H2CO4 हे काय आहे, ऑक्झॅलिक ॲसिड आहे. सो वेन कॅल्शियम हायपोफॉस्फाइड इज ट्रीटेड विथ ऑक्झॅलिक ॲसिड, इट फॉर्म्स हायपोफॉस्फरस ॲसिड अँड कॅल्शियम ऑक्झालेट. ओके, कॅल्शियम ऑक्झालेट फॉर्म करतं, हायपोफॉस्फरस ॲसिड आणि कॅल्शियम ऑक्झालेट. नाऊ सी नेक्स्ट, when calcium hypophosphite,
when calcium hypophosphite is treated with what? Sulfuric acid. Sulfuric acid, what is the formula for that sulfuric acid? H2SO4. So when calcium hypophosphite, this formula we have already seen, CaH2PO4 twice. Okay, when this calcium hypophosphite is treated with what? Sulfuric acid. Okay, H2SO4. That time what happened? See now the reaction, it forms the calcium sulfate. See now, आता इथे हे बघा, ह्याच्यावरती Ca प्लस असतो, H2 प्लस SO4 मायनस असतो चार्ज ह्याच्यावरती. आता Ca प्लस असतो आणि हा H2 प्लस SO4 मायनस असतो. सो हा कॅल्शियम काय होतो, ह्या SO4 सोबत रिॲक्ट होतो, अट्रॅक्ट होतो त्याच्याकडे, बिकॉज पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव्ह. सो CaSO4, that is calcium sulfate, is formed here. And see now our product, what we want? Hypophosphorus acid. So here see now this reaction H2. okay, so here आता इथे बघा दोन, इथे टोटल आता H किती आहेत, here requirement is ओके टोटल 4H आहेत आणि हा 2 म्हणजे टोटल 6H. सो C ट्वाईस H3 केल्यावर हे 6H आले आणि इथे आपण ट्वाईस म्हटलं, सो PO2. सो इथे 4 मॉलिक्यूल आहेत ऑक्सिजनचे. आता इथे हे बघा, इथे ट्वाईस केलं आहे आपण, ट्वाईस H3PO2. सो इथे बरोबर 4 मॉलिक्यूल होतात ऑक्सिजनचे आणि अशा प्रकारे आपलं हायपोफॉस्फरस ॲसिड आहे हे फॉर्म होतो. ओके, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देन नेक्स्ट सी प्रॉपर्टीज. इन दॅट फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत त्याच्या? इट्स अ क्लिअर ऑर येल्लोइश लिक्विड. त्याचा कलर कसा आहे? इट्स अन क्लिअर इन कलर ऑर इट मे बी अ येल्लोइश लिक्विड असतं ते. स्लाइट ओडर मीन्स त्याचा जो स्मेल आहे हा स्लाइट आहे, म्हणजे काय सौम्य आहे, माइल्ड स्मेल आहे तो. देन इट्स स्ट्रॉंग ॲसिडिक टेस्ट. ओके, त्याची टेस्ट कशी आहे? स्ट्रॉंगली ॲसिडिक आहे. त्याचं नेचर जे आहे इट्स अँड स्ट्रॉंगली ॲसिडिक इन नेचर. देन इट्स सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. कशामध्ये सोल्युबल होतं? विरघळतं कशामध्ये? तर वॉटरमध्ये सुद्धा, पाण्यामध्ये सुद्धा आणि अल्कोहोलमध्ये सुद्धा हे विरघळतं. ओके, ह्या झालं त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाऊ सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. कोणतं कंपाऊंड बघतोय आपण? Hypophosphorus acid. Its formula is H3PO2. okay, so now see first chemical property. It reduces iodine and KMnO4 solution. okay, so what happen when it react H3PO2? it reacts with what? Iodine. okay, iodine सोबत जेव्हा त्याची रिॲक्शन होते तेव्हा काय होतं बघा. सी नाव ही जी रिॲक्शन आहे बघा, H3PO2 आवर हायपोफॉस्फरस ॲसिड इज रिॲक्ट विथ वॉट? आयोडीन अँड वॉटर. सो वॉट हॅपन हियर? सी नाव हियर आर 4 molecules ऑफ आयोडीन. ओके, 4 molecules ऑफ आयोडीन हियर water is here present here. so now see this. okay, 4H. ओके, 4HI रिड्यूस होतो आयोडीन ह्याच्यामध्ये अँड 4HI आणि हिअर अवर आता इथे H2O आहे ना, H2O आहे बरोबर. सो व्हॉट हॅपन हिअर? हे जे ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल आहेत ते ह्याच्यासोबत रिॲक्ट होतात आणि हा जो आहे हा रिड्यूस होतो म्हणून 4HI. ओके, हे 2 हे किती झाले? 4H झाले आणि हे 4. त्याच्यामुळे हे बघा हे आणि हे टोटल 4HI. ओके, आयोडीन काय होतो? रिड्यूस होतो अँड H3PO4 इज फॉर्म. अँड वेन इट रिॲक्ट विथ KMnO4 सोल्युशन. ओके, KMnO4 सोल्युशन सोबत जेव्हा काय होतो? रिॲक्ट होतो. वेन इट रिॲक्ट विथ वॉट? KMnO4 सोल्युशन. दॅट टाइम वॉट हॅपन? सी नाव दिस इज H3PO4. इट्स अ फॉस्फरिक ॲसिड. ओके, H3PO4 हे काय आहे? फॉस्फरिक ॲसिड आहे. सो वेन दिस रिॲक्ट विथ वॉट? KMnO4 सोबत जेव्हा त्याची काय होईल? रिॲक्शन होईल. ओके, सी नाव हिअर 5H3PO4 प्लस 4 KMnO4 प्लस 6 H2SO4. सी इथे PO2 आहे. ओके, हे आहे ते PO2 आहे. सो ह्याच्यासोबत जेव्हा रिॲक्शन होईल त्याची तेव्हा बघा काय होतं? सी नाव हिअर. ओके, SO4 सोबत K2. ओके, K2SO4. ओके, वेट, K2SO4 प्लस
4 MnSO4 मीन्स हे जे आपलं जे काय आहे KMnO4 सोल्युशन आहे. ओके, ह्याचे 4 मॉलिक्यूल, ह्याचे 4 हे KMnO4 आहे मीन्स हे जे Mn आणि SO4. ओके, ह्याचे काय आहेत टोटल 6 मॉलिक्यूल आहेत बघा SO4चे, म्हणून 4 हे बघा इथे SO4 2 मॉलिक्यूल इथे आले, 2 मॉलिक्यूल इथे आले, रिॲक्शन स्टेबल झाली. प्लस 5H3PO4. ओके, प्लस व्हॉट हॅपन 5H3PO. आता 2 मॉलिक्यूल जे ऑक्सिजनचे राहतात, ओके, ते 2 मॉलिक्यूल आहेत ते ऑक्सिजनचे, हे ह्याच्याकडून इकडे येतात आणि मग हे फॉर्म करतं 5H3PO4. ओके, प्लस वॉटर मॉलिक्यूल मग काय होतो ह्या रिॲक्शनमध्ये रिलीज होतो. सो ह्याची केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे, इट रिड्युसेस आयोडीन अँड KMnO4 सोल्युशन. ओके, then next incompatibilities of hypophosphorus acid. so incompatibilities म्हणजे काय, इनकॉम्पॅटिबल म्हणजे काय तर त्याच्यासोबत काय नसणं तर सहमत न होणं, मीन्स इनडायरेक्टली द फॅक्ट दॅट 2 थिंग्स आर डिफरंट. ओके, 2 थिंग्स आर डिफरंट टुगेदर सो दे कॅनॉट बोथ हॅपन. 2 things are different and cannot means cannot they come together, so together cannot both happen. ओके, त्याला काय बोलतात इनकॉम्पॅटेबिलिटी असं म्हणतात. सो आता इनकॉम्पॅटेबिलिटी म्हणजे काय तर आपलं जे हायपोफॉस्फरस ॲसिड आहे ते दुसऱ्या कुठल्या कंपाऊंडसोबत काय होत नाही, त्याच्यासोबत एकत्र येऊ शकत नाही. सो नाऊ सी हायपोफॉस्फरस ॲसिड इट्स अ रिड्युसिंग एजंट. हायपोफॉस्फरस ॲसिड हा काय आहे रिड्युसिंग एजंट आहे, इटसेल्फ तो रिड्यूस होणारा एजंट आहे. ओके, सो आपण अँटीऑक्सिडंटच बघितला. अँटीऑक्सिडंट म्हणजे काय तर त्याचं मेकॅनिझम रेडॉक्स रिॲक्शनवरतीच डिपेंड आहे. सो रिड्युसिंग एजंट मीन्स इट लॉसेस ऑक्सिजन, इट गेन्स ऑफ हायड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल ते लॉस करतात. ओके, सो इट गेट्स रेडिली ऑक्सिडाइज बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. सो असे जे कंपाऊंड आहेत मर्क्युरी, सिल्वर, बिस्मुथ, लेड सॉल्ट्स आर रिड्यूस पार्टली टू मेटॅलिक स्टेट. ओके, एक्झिबिटिंग डार्कनिंग इन कलर अँड पार्शियल प्रेसिपिटेशन. सो मग आपलं जे हायपोफॉस्फरस ॲसिड आहे हे काय होत नाही, मर्क्युरी, सिल्वर, बिस्मुथ, लीड सॉल्ट्स जी काही आहेत हे काय होणारी आहेत, ही पार्टली रिड्यूस होणारी आहेत, कंप्लीट रिड्यूस होत नाहीत ही, त्याच्यासोबत मग त्या काय होऊ शकत नाही, ते इनकॉम्पॅटेबल ठरतं. ओके, देन वेन इट केप्ट विथ नायट्रेट्स, क्लोरेट्स अँड परमॅग्नेट्स इट फॉर्म्स एक्सप्लोजिव्स. ओके, नाऊ एक्सप्लोजिव्स म्हणजे काय तर एक्सप्लोजिव्स म्हणजे तर इट म्हणजे एक्सप्लोजिव्ह म्हणजे असं कंपाऊंड इटसेल्फ कॅपेबल बाय केमिकल रिॲक्शन ऑफ प्रोड्युसिंग गॅस ॲट सच अ टेम्परेचर अँड प्रेशर and at such a speed as to cause damage to surroundings. ओके, एक्सप्लोज होणारं म्हणजे काय तर जसं आपण म्हणतो की ते स्वतः प्रोड्यूस करतं गॅस. ओके, किंवा केमिकल रिॲक्शन ते स्वतः फॉर्म करतं किंवा गॅस फॉर्म करतं आणि त्याच्यामुळे मग सराउंडिंगला डॅमेज होतं. मीन्स बाय फॉर्मिंग सच टाईप ऑफ गॅस, अशा प्रकारचं गॅस आहे ते फॉर्म केल्यामुळे मग सराउंडिंगला काय होतं तर डॅमेज होतं. ओके, सो हे असे कंपाऊंड आहेत, हे कुठले मर्क्युरी, बिस्मुथ, लीड जे काही आहेत हे रिड्यूस होतात. ओके, आणि ते काय करत असतात पार्शियल प्रेसिपिटेशन आहे ते करत असतात. ओके, सो त्याच्याबरोबर मग आपलं हायपोफॉस्फरिक ॲसिड हे स्टेबल नाही आहे आणि जेव्हा मग ते नायट्रेट, क्लोरेट आणि परमॅग्नेटसोबत जेव्हा ठेवलं जातं तेव्हा वेन इट केप्ट विथ दॅट ते इट फॉर्म्स द एक्सप्लोजिव्ह आणि त्याच्यामुळे मग एक्सप्लोजिव्ह वी हॅड सीन इट्स कॉज डॅमेज टू सराउंडिंग्स. ओके, देन नेक्स्ट सी द स्टोरेज. Okay, storage of hypophosphorus acid. So that where should be stored it? It should be stored in well closed containers in dark place. Okay, dark place मध्ये मीन्स जिथे सूर्याचा प्रकाश येणार नाही अशा जागी ते ठेवून द्यायचं असतं. ओके, सो नाऊ सी असे काय आपल्याला काय बघायचं आहे हायपोफॉस्फरस ॲसिडचा. हायपोफॉस्फरस ॲसिड हे काय आहे मोनोबेसिक ॲसिड आहे, स्ट्रॉंग ॲसिड आहे हे, तर इट सो इट दॅट इट कॅन बी डायरेक्टली रिॲक्ट विथ NaOH सोल्युशन.
NaOH म्हणजे काय तर सोडियम हायड्रॉक्साईड. NaOH हे काय आहे स्ट्रॉंग बेस आहे आणि हायपोफॉस्फरस ॲसिड पण आपलं काय आहे स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. सो इट कॅन बी डायरेक्टली टायट्रेट विथ दॅट युझिंग व्हॉट वी हॅव टू यूज मिथाईल ऑरेंज और मिथाईल रेड ॲज इंडिकेटर. इंडिकेटर आपण असे ऑफ बोरिक ॲसिड जेव्हा आपण केला तेव्हा त्याच्यामध्ये इंडिकेटर आपण कोणता वापरला होता आठवतंय कोणाला? ओके, ज्यांना कोणाला आठवत असेल इंडिकेटर कोणता वापरला होता त्यांनी लेक्चर संपल्यानंतर ओके 1 तासानंतर किंवा जेव्हा तुम्ही समजा उशिरा रेंजमध्ये आलात तर लेक्चर संपल्यानंतर मला व्हॉट्सअपला सांगायचं. ओके, बघूया कोण कोण सांगतंय ते, कोणाचं किती लक्ष आहे ते बघूया लेक्चरला. बोरिक ॲसिडला कोणता इंडिकेटर वापरला होता. ओके, सो हियर व्हॉट वी आर यूज मिथाईल रेड ॲज इंडिकेटर. मिथाईल रेड इंडिकेटर म्हणून वापरला जातो असे ऑफ बोरिक ॲसिडमध्ये. ओके, सो आफ्टर दॅट नाऊ सी युजेस काय आहेत बोरिक ॲसिड युजेस ऑफ हायपोफॉस्फरस ॲसिड. सो इट्स मेनली यूज ॲज रिड्युसिंग एजंट. ओके, रिड्युसिंग एजंट हायपोफॉस्फरस ॲसिड आपण बघितलं हा काय आहे रिड्युसिंग एजंट आहे. इटसेल्फ रिड्यूस होतो तो. सो इट इज यूज इन द कशामध्ये वापरला जातो तो हा जो एजंट आहे तो. सो बिईंग अ पॉवरफुल reducing agent they are used as antioxidant in diluted hydrochloric acid syrup अँड फेरस आयोडाईड सिरपमध्ये पण वापरला जातो. सो फेरस आयोडाईड त्याच्यामध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये फेरिक आयन जे काही आहे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. ओके, फ्री रॅडिकल्सचं मेकॅनिझममुळे फेरिक आयनचं काय होतं ऑक्सिडेशन होत असतं. सो इट प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ दॅट फेरिक आयन. फेरिक आयनचं फॉर्मेशन आहे ते रिड्यूस करतो ते. ओके, देन कलरेशन पर्पजसाठी जे काही आपलं कंपाऊंड आहे ते इट्स यूज ॲज फॉर द कलरेशन पर्पज अँड इट इज यूज ॲज अ ब्रेन टॉनिक. ओके, से वेन इट गोज इन द बॉडी सो इट पास आउट फ्रॉम द बॉडी विदाउट एनी चेंजेस सो दॅट इट्स रिगार्डेड ॲज ब्रेन टॉनिक. ओके, इट्स रिगार्डेड ॲज वॉट ब्रेन टॉनिक. सो it's a powerful reducing agent, so it's used in that diluted hydrochloric acid hydroiodic acid syrup. And its salt sodium hypophosphite is used as preservative in certain foods. Okay, and ammonium phosphite hypophosphite as preservative in many preparation. And generally concentration of these means as antioxidant the concentration usually ranges between 0.5 to 1%. Okay, for hypophosphorus acid and its salt. Okay, so these are the uses. See, this hypophosphorus acid and its salt they have no direct medicinal uses. Okay, so earlier means they are used as nerve tonic. Okay, and it's a source of phosphorus in mineral nutrient formulation. Okay, so this is about the hypophosphorus acid. Now see next compound. पुढचं कंपाऊंड बघूया आपण. सल्फरस कंपाऊंड्स आहे हे सल्फर डायऑक्साईड. सी सल्फर डायऑक्साईड सोडियम बायसल्फाइड सोडियम मेटाबायसल्फाइड अदर बायसल्फाइड्स they are the strong reducing agents and containing sulfur okay in their oxidation state. They constitute a very closely related family of compounds that can be formed into and form one another. Okay, so these are all what these are the sulfur compounds. Sulfur dioxide. So sulfur dioxide is in what is in the gaseous form. gaseous state मध्ये आहे sulfur dioxide. Its chemical formula is SO2. Its molecular weight is 64.06. Now see method of preparation. See इथे इमेजमध्ये बघताय तुम्ही सल्फर डायऑक्साईड हा काय आहे इट्स अन गॅस. ओके, so on laboratory scale sulfur dioxide is how it's prepared. It's prepared by burning sulfur in air or in atmospheric oxygen. सल्फर जो काही आहे
मेन जे सल्फर कंपाऊंड असतं आपलं हे काय आहे, सल्फर डायऑक्साईड. पण आता सल्फर डायऑक्साईड प्रिपेअर कसा केला जातो, तर सल्फर जे काही आहे ऑन लॅबोरेटरी स्केल सल्फर इज बर्निंग इन व्हॉट, एअर. सल्फर इज बर्निंग इन एअर अँड दॅट टाईम दॅट गॅस इज रिलीज. सो एस प्लस आता एअर म्हणजे काय, ऑक्सिजन आहे. सो फॉर्म्युला इज O2. सो एस प्लस O2 इज द SO2. Then now see properties of this sulfur dioxide. Physical properties, it's an colorless. Then non-flammable. See meaning of non-flammable म्हणजे काय, इनफ्लॅमेबल आणि नॉन फ्लॅमेबल. सो नॉन फ्लॅमेबल म्हणजे काय, तर फायर इझिली कॅच करत नाहीत. ओके, नॉन फ्लॅमेबल मीन्स नॉट कॅचिंग द फायर्स इझिली, त्याला नॉन फ्लॅमेबल असं म्हणतात. देन पंजंट अँड इरिटंट ओडर्स, त्याचा जो स्मेल आहे ओके खूप उग्र आणि खूप असा त्रासदायक, ओके इरिटेशन प्रोड्यूस करणारा. मीन्स तुम्ही जर त्याचा स्मेल घेतला तर ओके पूर्ण ते इरिटेशन मीन्स नकोसा वास, नकोसा स्मेल वाटतो तो. देन सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल, कशामध्ये विरघळतो, वॉटरमध्ये सुद्धा आणि अल्कोहोलमध्ये सुद्धा विरघळतो. ओके, देन नेक्स्ट सी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत ह्याच्या, इट फॉर्म्स ॲडिशन प्रॉडक्ट विथ हॅलोजन्स इन प्रेझन्स ऑफ सनलाईट ऑर कॅम्फर. आता हॅलोजन्स इथे आपण आता क्लोरीन मॉलिक्यूल घेतला आहे. ओके, सो वेन दिस सल्फर डायऑक्साईड वेन इट रिॲक्ट विथ हॅलोजन Cl2 इन प्रेझन्स ऑफ वॉट, सनलाईट, सनलाईटच्या प्रेझेन्समध्ये ऑर इन प्रेझन्स ऑफ कॅम्फर जेव्हा तो रिॲक्ट होतो तेव्हा तो फॉर्म काय करतो, SO2Cl2. ओके, SO2Cl2 फॉर्म करतं सल्फर क्लोराईड. ओके, सल्फर डायऑक्साईड क्लोराईड फॉर्म करतं. इट ॲक्ट्स ॲज रिड्युसिंग एजंट. आता हा काय ॲक्ट म्हणून करतो, SO2 रिड्युसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतो अँड रिड्यूस आयोडीन टू आयोडाईड आयन्स. ओके, जसं आपण पहिल्या रिॲक्शनमध्ये पण बघितलं होतं आयोडीनचं काय होत होतं, रिडक्शन होत होतं. ओके, इट रिड्यूस करत होतं आयोडीनला, तसंच इथे पण होतं. आयोडीनचं रिडक्शन कशामध्ये होतं, तर आयोडाईड आयनमध्ये. आता बघा सी this okay SO2 our sulfur dioxide. Okay, आता see when it react with the water molecule and iodine, see what happen here. What happens now, these two molecules of oxygen are here. Okay, this is SO2 and this is what, twice H2O. So here H2SO4, see now here H2SO4. ओके, हे दोन मॉलिक्युल्स आहेत ऑक्सिजनचे, इथे दोन मॉलिक्यूल आहेत. सो हियर H2SO4 इज फॉर्म अँड आयोडाईड मीन्स आता इथे बघा दोन मॉलिक्यूल आयोडीनचे आहेत आणि काय आहे, अजून दोन मॉलिक्यूल हायड्रोजनचे आहेत. ओके, हे दोन मॉलिक्यूल होते ना, हे H2चे, हे ह्याच्यासोबत रिॲक्ट झाले, बट सी अजून इथे दोन मॉलिक्यूल आहेत. सो व्हॉट हॅपन हियर, ट्वाईस HI. ओके, आयोडाईड आयन्स फॉर्म होतात, ट्वाईस HI. ओके, मीन्स काय होतं, हे आयोडाईड आयन्सचं, आयोडीन आयनचं रिडक्शन कशामध्ये होतं, आयोडाईड आयन्समध्ये, ट्वाईस HI. इट ॲक्ट्स ॲज वॉट, रिड्युसिंग एजंट. नाव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it what happen, it reduces permagnets to manganese salt. आता परमॅग्नेट्स KMnO4 काय आहे, पोटॅशियम परमॅग्नेट आहे आपलं. सो तेव्हा ते जेव्हा रिॲक्ट होतं कोणाबरोबर, सल्फर डायऑक्साईडसोबत, सल्फर डायऑक्साईड हियर 5 मॉलिक्युल्स ऑफ सल्फर डायऑक्साईड SO2 प्लस वॉटर प्लस आपलं पोटॅशियम permanganate KMnO4 solution. See what happen, how this reaction is carried out. K2SO4 ओके रिड्यूस झाला, परमॅग्नेट आहे तो रिड्यूस झाला, मॅंगनीज सॉल्ट फॉर्म झाला. आता हे बघा Mn, हे जे मॅग्नीज आहे ह्याचे दोन मॉलिक्यूल Mn. ओके, आणि आता इथे बघा SO2 म्हटलं पण त्याचे किती आहेत मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल आहेत. सो इथे SO जो काही आहे ओके, सो इथे टोटल आता किती होतात ह्याचे मॉलिक्यूल, 5S आणि ऑक्सिजन 10. सो इथले जे मॉलिक्यूल आहेत ओके काय होतं इथे बघा, K2 हा जो K2SO4 ओके 5 मॉलिक्यूल्स आहेत इथे. सो इथले ओके किती मॉलिक्यूल आले आता इथे टोटल बघा,
K2SO4 फॉर्म झालं आणि मॅंगनीज सॉल्ट फॉर्म झालं. आता इथे बघा Mn जे काही आहे इथे काय आहे मॅंगनीज आहे बरोबर. मॅंगनीज सॉल्ट फॉर्म होतं MnSO4 हा मॅंगनीज दॅट इज रिॲक्ट विथ दिस अँड दिस मॅंगनीज मीन्स मॅंगनीज सॉल्ट इज फॉर्म अँड CH2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड इज फॉर्म. ओके दिस H2 ट्वाईस HO2 ओके आणि टोटल इकडचे मॉलिक्यूल ओके टोटल इथे रिॲक्शन बघा इथे टोटल किती आहेत ऑक्सिजनचे 10 मॉलिक्यूल आहेत. सो इथले 2 मॉलिक्यूल ओके असे मिळून इथे बघा. Now see here O4 okay twice H2SO4 is formed. Okay what happen it reduce to what it reduces permanganates to manganese salt. Permanganates तर ह्याच्यामध्ये कशा रिड्यूस कशामध्ये करतात मॅंगनीज सॉल्टमध्ये. ओके डिस्कलरेशन्स होतं. अँड सी नाऊ इट रिड्युसेस आयोडेट्स टू आयोडाईन. ओके आयोडेट्स. आता सी हिअर व्हॉट हॅपन वेन रिॲक्शन होते. आता इथे बघा सल्फर डायऑक्साईड ओके इथे आपण काय वापरलेलं आहे पोटॅशियमवर परमॅग्नेट वरती वापरलं होतं. हिअर वी आर युझिंग दॅट पोटॅशियम आयोडेट. ओके पोटॅशियम आयोडेट KiO3 आपण इथे वापरतोय आणि सी हिअर इथे काय होतं त्या आयोडीनचं काय होतं रिड्यूस आयोडेट्स टू आयोडीन होतं. ओके आयोडेट्स आहे हा बघा हा आयोडेट्स आहे. ओके त्याचं रिडक्शन कशामध्ये झालं तर आयोडीनमध्ये झालं. ओके सो सी when you are when ask chemical properties in your exam that time it's not necessary to write the reaction there. Okay but you should know this. So when see now how this reaction is happened this now see okay two molecules of Ka okay K plus okay this K plus is react with what see now this okay water molecules are present there only. So this KHSO4 okay react with this plus I2 this iodide is reduced to iodine and plus see here SO4 thrice H2SO4 okay sulfuric acid is formed over here. sulfuric acid जे काही आहे ते काय होतं इथे फॉर्म होतं means it reduces iodates to आयोडेट्स टू आयोडीन काय होतं रिड्यूस होतात. ओके सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. ह्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. नेक्स्ट सी इनकॉम्पॅटेबिलिटी. सो सल्फर डायऑक्साईड इज स्टेबल. हा स्टेबल कुठे असतो मॉडरेट टू स्ट्रॉंग ॲसिडिक pH. सल्फर डायऑक्साईड स्टेबल कधीपर्यंत असतो एका मॉडरेट टेम्परेचरला किंवा स्ट्रॉंग मॉडरेट टू स्ट्रॉंग ओके टू स्ट्रॉंग ॲसिडिक pH. ॲसिडिक pH मीन्स 1 to 7 ओके स्ट्रॉंग ला म्हणजे स्ट्रॉंग मीन्स pH जे 1 असेल 2 असेल तरी पण सुद्धा काय असतो तो स्टेबल असतो. सी वेन pH चेंजेस फ्रॉम न्यूट्रल टू अल्कलाईन न्यूट्रल pH समजा चेंज झाला न्यूट्रल मीन्स 7 पासून अल्कलाईन पुढे बेसिकपर्यंत गेला जर 12-13 पर्यंत गेला तर काय होतं सल्फर डायऑक्साईड कन्व्हर्ट इनटू डायसल्फर अँड सल्फाईड. ओके स्टेबल कधी असतो तो मॉडरेट टू स्ट्रॉंग ॲसिडिक pH असेल ना तिथपर्यंत तो स्टेबल असतो. बट सी त्याचा pH चेंज झाला म्हणजे ते जे सल्फर डायऑक्साईड आहे त्याचा pH काय झाला चेंज झाला मीन्स न्यूट्रल टू अल्कलाईनपर्यंत जर त्याचा pH गेला फ्रॉम न्यूट्रल टू अल्कलाईन देन व्हॉट हॅपन सल्फर डायऑक्साईड कन्व्हर्ट कशामध्ये होतो डायसल्फर आणि सल्फाईडमध्ये. न्यूट्रल टू अल्कलाईन गेला तर बट सी वेन इट्स ॲसिडिक मीन्स मॉडरेट टू स्ट्रॉंग ओके देन इट्स अँड स्टेबल. देन सी युजेस व सल्फर डायऑक्साईडचे युजेस काय आहेत. सल्फर डायऑक्साईड काय आहे हे गॅस आहे. ओके सो इट इज यूज इन सिंगल डोस इंजेक्टेबल्स ॲज अँटीऑक्सिडंट्स मीन्स इंजेक्शन्स जी काही असतात इंजेक्शन्स कशामध्ये येतात ॲम्प्युल्समध्ये येतात व्हायल्समध्ये इंजेक्शन्स ही येत असतात. ओके सो ड्यू टू द गॅशियस नेचर ऑफ द कंपाऊंड SO2 इज युजली यूज इन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन्स विच आर एनक्लोज इन द सिंगल डोस ॲम्प्युल्स ऑर मल्टिपल डोस व्हायल्स. ओके सो इट्स युजुअल कॉन्सन्ट्रेशन इज अबाउट 0.1%. ओके and hardly if exceeds its 1% only. Okay so multiple dose vials
मल्टिपल डोस व्हायल्स ज्या असतात सिंगल डोसमध्ये वापरलं जातं, बट सी मल्टिपल डोस व्हायल्स विल रिक्वायर मोर SO2 दॅन सिंगल डोस ॲम्प्युल्स बिकॉज इच विड्रॉवल, म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपण जेव्हा सी मल्टिपल डोस व्हायल्स म्हणजे काय तर टीटीचं इंजेक्शन असेल आणि त्याची खूप काय ते मोठी व्हायल अशी येते, ॲम्प्युल वेगळी आणि व्हायल वेगळी, तर व्हायलमध्ये 30 ml वगैरे असतं. ओके, पेशंटला केवढी रिक्वायरमेंट होती, ओके तेवढं ते इंजेक्शन दिलं, 1 mlचं पेशंटला रिक्वायरमेंट होती तेवढं दिलं, पण राहिलेलं ते काय असतं तसंच असतं सोल्युशन त्याच्यामध्ये. सो मल्टिपल म्हणजे सिंगल म्हणजे काय ॲम्प्युल, सिंगल व्हायल, सिंगल ॲम्प्युल म्हणजे काय आपण वापरलं एकदा सगळं त्याच्यातलं वापरलं ती ॲम्प्युल टाकून दिली, पण मल्टिपल म्हणजे काय तर आपण परत परत त्याचा यूज करतोय. ओके, टीटीचं इंजेक्शन आहे, पेशंटला 1 ml रिक्वायरमेंट होती दिलं, राहिलेलं इंजेक्शन परत काय ठेवलं फ्रीजमध्ये ठेवलं. ओके, मग मल्टिपल मग ते परत दुसऱ्या वेळी नवीन पेशंट येईल तेव्हा आपण परत नवीन सिरिंज घेणार, परत त्या पेशंटला इंजेक्शन देणार, त्याला मल्टिपल डोस व्हायल्स असं म्हणतात. अशा ह्या मल्टिपल डोस व्हायल्स असतात त्याला काय लागतो इट रिक्वायर मोर SO2 दॅन सिंगल डोस ॲम्प्युल बिकॉज प्रत्येक वेळेला आपण त्याचं झाकण काढत राहणार ते ॲम्प्युलचं, तेव्हा प्रत्येक वेळेला एअर त्याच्यामध्ये जात राहणार अँड विच डिक्रीजेस द अँटीऑक्सिडंट. ओके, मीन्स एअर काय होणार इंट्रोड्यूस एअर विच डिक्रीजेस द अँटीऑक्सिडंट मोर रॅपिडली. ओके, सो सिंगल डोस इंजेक्टेबल्समध्ये मोस्टली वापरलं जातं. देन इट्स यूज in glycerin. Okay, sulfur dioxide in glycerin used for sore throat, tonsillitis and skin infection. ओके, सल्फर डायऑक्साईड जे काही आहे ते कशासाठी वापरलं जातं ग्लिसरीन सोबत. ओके, मीन्स ग्लिसरीन आणि सल्फर असं ते कॉम्बिनेशन येतं SO2. सोअर थ्रोट मीन्स थ्रोटला जो काही घसा आहे त्याला पेनिंग होणं, देन टॉन्सिल्स जे काही होतात घशामध्ये, टॉन्सिल्स होतात घशामध्ये त्याच्यासाठी, आणि स्किन इन्फेक्शन सल्फर ऑइंटमेंटसुद्धा येतं. स्किन इन्फेक्शन म्हणजे काय तर त्वचा रोग, त्वचेचे जे काही रोग असतात त्याच्यासाठी वापरलं जातं. ओके, देन इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4च्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये वापरलं तर जातंच. देन सी द गॅस म्हणजे कुठला सल्फर डायऑक्साईड गॅस इन प्रेझन्स ऑफ मॉइश्चर इट फॉर्म्स सल्फ्युरस ॲसिड विच इज अ ब्लिचिंग एजंट. ब्लिचिंग एजंट, आता सी ब्लिचिंग एजंट म्हणजे काय दिस ब्लिचिंग एजंट what they do they whiten or lighten that substrate by solubilizing color producing substrates or by altering their light absorbing properties. ब्लिचिंग एजंटचा रोल काय असतो, जो कोणताही तो सबस्टन्स आहे तर त्याला ते काय बनवतात व्हाईट जनरली बनवत असतात और त्याला लाईटन करत असतात त्या ह्याला. ओके, बाय त्याच्या ज्या कलर होत असेल तर ते कलर त्याचा कमी करण्याचं काम करत असतात ब्लिचिंग एजंट्सचं. ओके, सो ते इट इज यूज ॲज अ ब्लिचिंग एजंट. देन फंगीसाइड, बॅक्टेरिसाइड. ओके, अँड इट्स फाइंड एक्सटेन्सिव्ह यूज in what is as a bleaching pulp, then fumigating grains and arresting fermentation. See fermentation म्हणजे काय तर सी now in sugar industry for arresting fermentation and removing color. आता सी रिमूव्हिंग कलर म्हणजे काय ब्लिचिंग एजंट म्हणून वापरले जातात हे सल्फर डायऑक्साईड. ते काय करतात लाईट करतात कलर और व्हाईटन दॅट कलर ऑफ दॅट फॉर्म्युलेशन. ओके, सो सी फर्मेंटेशन म्हणजे काय, फर्मेंटेशन काय होतं तर फोम्स ज्या काही आहेत त्या फोम्स असतात त्या काय होत असतात तर प्रोड्यूस होत असतात. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज फर्मेंटिंग एजंट. सो इट्स ते फर्मेंटेशन होऊ नये ह्याच्यासाठी मग हे वापरले जातं सल्फर डायऑक्साईड आहे ते. ओके, अँड रिमूव्हिंग कलर. सो दिस इज अबाउट द सल्फर डायऑक्साईड. ओके, सो वॉट वी हॅड सीन टुडे, 2 कंपाऊंड आपण बघितली. कोणते 2 कंपाऊंड बघितली आपण, फर्स्ट वन फॉस्फरस ॲसिड बघितलं आपण. ओके, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दॅट हायपोफॉस्फरस ॲसिड, वी हॅड सीन हायपोफॉस्फरस ॲसिड. ओके, H3PO2. मेथड ऑफ प्रिपरेशन बघितल्या, त्याच्या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या आपण. ओके, देन नेक्स्ट काय बघितलं आपण, त्याचे युजेस बघितले. तो काय आहे रिड्युसिंग एजंट आहे. देन
इट इज यूज इन कलरेशन पर्पज. ओके, ब्रेन टॉनिक म्हणून यूज केला जातो. देन वी हॅड सीन सल्फर डायऑक्साईड SO2. ओके, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या, केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत त्या बघितल्या, हॅलोजनसोबत तो फॉर्म काय करतो ते बघितलं. ओके, देन इनकॉम्पॅटेबल कधी इनकॉम्पॅटेबल आहे तो, स्टेबल कधी आहे, मॉडरेट टू स्ट्रॉंग टू ॲसिडिक pH. ओके, अँड वेन pH इज गोज टू न्यूट्रल टू अल्कलाइन देन इट इज कन्व्हर्टेड इंटू डायसल्फर अँड सल्फाइड. ओके, and its uses, injectables, bleaching agent, okay, fungicide, in fumigation, in what along with glycerin is used for sore throat, tonsils, skin infection, manufacturing of sulfuric acid. Okay, so this is about these two compounds. Okay, so now we will stop over here. If any difficulty is there, then ask me and solve the assignment, complete the assignment and send me in my PDF format. Okay, next lecture we will see sodium bisulfite, next compound. Okay, so thank you, happy learning.